और मेरे सभी साथियों को सुप्रभात। आज 5 सितंबर को हम सभी यहाँ शिक्षक दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। शिक्षक दिन को अंग्रेजी में टीचर्स डे भी कहा जाता है। यह हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन एक विद्वान और बहुत ही बड़े शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में अपना दायित्व को पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके शिक्षा के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर को देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं और जब हम स्कूल आते हैं तो हमारे शिक्षक हमें सही और गलत का फर्क सिखाते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारा भविष्य उज्जवल बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है। सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक शिक्षा भी प्रदान कर सकता है। शिक्षक हमारे जीवन में अंधेरा दूर कर हमें उजाले की तरफ ले जाते हैं। Good morning, myself Sneha Sharma. I teach English from grade 5 to 8. Teaching is a noble profession. Teachers are blessing. Yes, because she has the power to change the world. One does not get into teaching only for the monetary factor, but rather for the twinkling in the eyes of the student when they have understood a concept what you have taught and help them to solve the problem with your guidance. Teachers are guider, mentor, motivator, motherly figure. For a teacher, the greatest compliment is when the student whom you have taught approach you in the market or bus and just say, "Thank you, ma'am. I am because of you today. What am I? Only because of you." So please, students, respect your teacher, love your teacher, and lastly, happy Teachers Day. Good morning, students. હું પંચા અંગ્રેજી વિષય ભણાવું છું. આજે જ્યારે દુનિયા ઇમારતની બહારની ચમકદમકને જુએ છે ત્યારે તેના નિર્માણમાં વપરાયેલી ઈંટનું મહત્વ કોઈ જ જાણતું નથી અને મેં તે ઈંટ બનવાનું નક્કી કર્યું. એટલે કે મેં શૈક્ષણિક કાર્યમાં ઝંપલાવવાનું નક્કી કર્યું. હું છેલ્લા 9 વર્ષથી ધોરણ 2 થી ધોરણ 10માં અંગ્રેજી વિષય ભણાવું છું. મેં મારી આ 9 વર્ષની કારકિર્દીમાં જોયું છે કે કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ હતા કે જે હોશિયાર હતા તો કેટલાક નબળા હતા, કેટલાક શાંત હતા તો કેટલાક તોફાની હતા. આજે જ્યારે તે વિદ્યાર્થીઓને હું સારી પદવી પર જોઉં છું ત્યારે મને તેમને જોઈને પ્રેરણા મળે છે કે મારે કંઈક નવું શીખવું જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓને શીખવાડવું જોઈએ. તેમજ બ્લેકબોર્ડથી માંડીને સ્માર્ટ બોર્ડ સુધીના આ સફરમાં મેં ઘણા પરિવર્તનો જોયા છે. સ્માર્ટ બોર્ડથી વિદ્યાર્થીઓને વિઝન ક્લિયર થતાં તેઓ ભણવામાં વધારે રુચિ લેતા થયા છે એવો મારો અનુભવ રહ્યો છે અને સાથે સાથે શિક્ષણ પ્રત્યેની પણ જાગૃતિ વધી છે. થેન્ક યુ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मेरा नाम मोंटू प्रजापति है. मैं प्राइमरी सेक्शन के अंदर गुजराती एंड हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ. मेरे इस फील्ड में 5 से 6 साल हो चुके हैं. मैं जब छोटी थी तभी मैंने मेरे टीचर से देख के मुझे ऐसा ही मन में सोच लिया था मैंने कि मैं बड़ी होके टीचर ही बनूँ. लेकिन जब मैं टीचर बनी तो मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें आई. यानी मुझे सारे स्टूडेंट को समझाना पड़ा, है ना. धीरे धीरे एक जो वीक स्टूडेंट है उससे लेके एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के माइंड तक मुझे पहुंचना पड़ा और उसी हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाती, है ना. तो मुझे टीचर बन के मैं सारे स्टूडेंट से समझ के ऐसा ही सोच रही हूँ और ऐसा फील कर रही हूँ कि मैंने टीचर बन के कोई गलती नहीं की है और मुझे टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है. गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, હું દક્ષા સુથાર
ધોરણ 1 થી 8માં ગુજરાતી અને સંસ્કૃત વિષય ભણાવું છું. હું લગભગ 20 વર્ષથી શૈક્ષણિક કાર્યમાં જોડાયેલી છું. આજે હું તમને શિક્ષક વિશેનો મારો અનુભવ કહેવા માંગુ છું. શૈક્ષણિક કાર્યમાં મને ઘણા સારા અને નરસા અનુભવો થયા છે, પરંતુ મને શિક્ષક મને એક જ વિદ્યાર્થીને મારા એક જ જીવનમાં મને એક જ ધ્યેય છે કે હું દરેક વિદ્યાર્થીને જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ આપી શકું. અંધકારમાંથી હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ બાળકને આપી શકું. ચાણક્યએ કહ્યું છે કે શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતું. પ્રલય અને નિર્માણ બંને શિક્ષકના ખોળામાં રમતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આજે હું ક્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને મારા હાથ નીચે ભણેલા સારા એવા વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે હું શિક્ષક, ડૉક્ટર, વકીલ કે ઉચ્ચ અધિકારી પદવી જો એમને પ્રાપ્ત કરી હોય તો એ પદવી જોઈને હું ખૂબ જ ગર્વ અનુભવું છું. થેન્ક યુ. My name is Meenakshi Chaman and I'm mother teacher of grade 1. Today I would like to share a few words about teacher. See, for world we are teacher, for student we are not only the teacher but we are hero for them, because a teacher do more than teach and their impact extend far beyond classroom. As a teacher, you are more than just an educator, you are a mentor, confidant and a friend. One of the most common reasons to become a teacher is to make difference in the lives of as many students as you can. Happy Teachers Day! गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं कक्षा 5 की शिक्षिका तिवारी प्रियंका आपको शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहती हूँ. शिक्षक के पूरा शिक्षक का फुल फॉर्म आपको आज मैं बताती हूँ. शी का मतलब होता है शिक्षक का मतलब जो शिक्षक है उसका शी का मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला. छ का मतलब होता है क्षमा की भावना रखने वाला और क का मतलब होता है कमजोरी दूर करने वाला. अर्थात हमें शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला और कमजोरी दूर करने वाला मतलब होता है अर्थात कि शिक्षक. विद्यार्थी मित्रों, मेरे जीवन के अंदर जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे एक शब्द कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए. और फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऐसी बहुत सी कहावतें हैं और श्लोक हैं संस्कृत में जो हमें हमारे जीवन में जानकारी प्राप्त करने के लिए. चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं. इसी तरह से विद्यार्थी मित्रों, मेरे शिक्षक ने भी मुझे बहुत सी प्रेरणा दी है. Hello my dear lovely students, you might all know me. My name is Grishma, your Grishma ma'am. I am taking your SS in 6th, 7th, 8th grade and maths in 2nd and 3rd. Okay, so today I am going to share you my teaching experience. Okay, so it's been said that variety is the spice of our life, and trust us, no 2 days of teaching are the same. As a teacher, you determine what your day is like, as you can create lesson plans that work for you. Groups of students, this means you can change things up regularly. To keep things interesting, you also teach a new group of students every year and also celebrate every festivals. It's being a pleasure to being a teacher. Thank you. Have a nice day. Once again, happy Teachers Day. गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. શિક્ષક તરીકે બાળકના મનની વાતને જાણવી, સમજવી અને ત્યારબાદ તેમના મનની મૂંઝવણોને દૂર કરવી તે શિક્ષક માટે ખૂબ જ પડકારજનક બાબત છે. બાળકમાં રહેલા ટેલેન્ટને જાણીને તે ફિલ્ડમાં તેને આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું અને ત્યારબાદ તે ફિલ્ડ માટે તેને સક્ષમ બનાવવું, તેના માટે પણ શિક્ષક ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. જે રીતે બાળકને જીવનમાં આગળ વધવા માટે માતા પિતા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે, યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે છે, તે જ રીતે બાળકને જીવન કઈ રીતે જીવવું અને તેમના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં પણ શિક્ષક ખૂબ જ યોગ્ય પોતાનું મહત્વનું પ્રદાન આપે છે અને તેમને યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. જો હું મારો અનુભવ કહું તો હું જ્યારે વિદ્યાર્થી હતી ત્યારે મારા શિક્ષકોએ મને ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું અને તેમનાથી જ પ્રેરિત થઈને મેં શિક્ષક બનવાનું નક્કી કર્યું હતું. હું પણ ઈચ્છું છું કે હું પણ મારા બાળકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપીને તેમને તેમના લક્ષ્ય સુધી
Achal. I am a pre-primary teacher. I teach the students of class senior and junior KG. I would like to share few words on Teachers' Day. Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and the love of bringing first to love together. Thank you. Happy Teachers' Day. નમસ્તે. શિક્ષકને આપણે ગુરુ તરીકે માનીએ છીએ. હું પણ એક શિક્ષક છું. માતા પિતા પછી કોઈનું આવું સ્થાન હોય છે તો એ શિક્ષકનું હોય છે. સમાજને સાચો રસ્તો બતાવવામાં શિક્ષકની મહત્વની ભૂમિકા હોય છે. તેમજ બાળકના જીવન ઘડતરમાં પણ શિક્ષકોનું મહત્વનું યોગદાન હોય છે. મારા મત મુજબ શિક્ષક એ દરેક વિદ્યાર્થીને એક સમાન સમજે છે અને તે દરેકનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે. हैप्पी टीचर्स डे. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका नेहा शर्मा। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। मैं हिंदी इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आज के विद्यार्थी हिंदी का महत्व भूल गए हैं और जिसे मैं अपने प्रयत्न से आप सभी का मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ बाप की मूरत है गुरु, माँ बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। નમસ્તે. રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં એક શિક્ષકની ભૂમિકા મહત્વની રહેલી છે. રાષ્ટ્રનું ઘડતર એક બાળક દ્વારા થાય છે. જેવું બાળકનું ઘડતર થશે એવું રાષ્ટ્રનું ઘડતર થશે. શિક્ષક એક મહત્વની ભૂમિકા ભજવીને બાળકના જીવનનો આદર્શ નમૂનો પૂરો પાડે છે. મને શિક્ષક બનવાની પ્રેરણા મારા મમ્મી તરફથી મળેલી છે. શિક્ષક તરીકેનો અનુભવ મારો ખૂબ જ સરળ રહ્યો છે. નાના બાળકો જ્યારે સ્કૂલમાં આવે છે ત્યારે માતા તરીકેની ભૂમિકા પણ શિક્ષિકાને પૂરી પાડવાની હોય છે. એટલે માતા પણ બને છે, શિક્ષક પણ બને છે અને ગુરુ તરીકે પણ રહે છે. નાના બાળકો સાથે માતા બનીને રહે છે અને મોટા બાળકો સાથે એ એક ગુરુ અને મિત્ર બનીને પણ રહે છે. એક વર્તન બાળકો શિક્ષકોનું વર્તનનું અનુકરણ કરતા હોય છે, નિરીક્ષણ કરે છે. એટલે બાળક માટે એક શિક્ષક એક આદર્શ વર્તન પણ પૂરું પાડવાનું હોય છે. ઘણા બાળકો શિક્ષક સાચા છે, ખોટા છે, બધું જ નિરીક્ષણ કરતા હોય છે. એટલે શિક્ષક તરીકેનો અનુભવ મારો ખૂબ જ સારો રહ્યો છે. એક બાળક તરીકે મને એ બાળકોને શીખવાડવાની મજા પણ આવી અને બાળકને શીખવાડતા મને ઘણું જાણવા અને શીખવા પણ મળ્યું છે. જય હિન્દ. Okay, chalo. Good morning everyone. My name is Purnima Sharma and I am a teacher at Imperial School of Excellence. Here I am taking the subject Science and Math. I am in this field for a very short time but I am having a proper opinion, a goal in this field. In teaching, it is very interactive with life. In my opinion, a teacher at least try to put its effort to explore new things and make the teaching live and interactive, challenging to you all. Teachers are the maker of this nation. They are the maker of this new generation. They put a very good impact on the people. Teachers try to make a good value and put these moral values in the students. Teachers always should at least make one life, a fruitful life of a student in their life. Okay? Thank you. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. મારું નામ સુથાર કૃપા છે અને હું ધોરણ 3 થી તે 10 ધોરણ સુધી ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષય ભણાવું છું. હું તમને થોડુંક શિક્ષક વિશે કહેવા માંગીશ. મહાત્મા ગાંધીએ આપણને શું કીધેલું છે કે મહાત્મા ગાંધીએ કીધેલું છે કે અન્નદાન કરતાં પણ વિદ્યાદાન ચડિયાતું છે. આપણા જીવનમાં સફળતાનો આધાર એક શિક્ષક જ હોય છે. દરેક શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષણ આપવા માટે મથામણ કરતો જ હોય છે. તેથી શિક્ષકનું સ્થાન સર્વશ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યું છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે આચાર્ય દેવો ભવ. એટલે કે જે તમને શિક્ષણ આપે છે, જ્ઞાન આપે છે અને તમારામાં સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે તેવા શિક્ષકને તમે દેવ સમાન ગણી તેમનું સન્માન કરો. હવે શિક્ષક છે એ જ આપણા જીવનની અંદર અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી આપણને જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ સુધી લઈ જાય છે. એટલે કે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી આપણા જીવનમાં જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ ફેરવનાર શું છે? શિક્ષક જ છે. હવે અંતમાં હું તમને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે
સંત કબીરે કીધેલું છે, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલહારી ગુરુદેવ की जिसने गोविंद दिखाए। थैंक यू। Hello students, my name is Shweta and I am your maths teacher. As a teacher, I experience to be lifelong learner after entering in teaching professions. But being a teacher means constantly learning and evolving, which I think makes more fun and exciting career. Nowadays, you all might know the current situation. So it's being very difficult but not impossible. We adopt our new normal taking care of your students. So happy Teachers Day to all students. નમસ્તે. આજે હું શિક્ષક છું. તો હું નાની હતી ત્યારે મને એવો ગોલ હતો કે હું શિક્ષક બનું. આજે હું શિક્ષક બની ગઈ છું. તો નાનપણથી મને એવો શોખ હતો કે 5મી સપ્ટેમ્બરના દિવસે હું શિક્ષક બનતી હતી અને એ ભૂમિકા ભજવતી હતી. એક ક્લાસમાં ભણાવતી હતી અને મારા અંકલ પાસેથી મને શીખવા મળ્યું કે એ પણ ટીચર છે અને મને પણ ટીચર બનવાનો શોખ હતો. એટલે એમને પણ શોખ હતો કે મારી છોકરી શિક્ષક બને. તો એક શિક્ષક બનવા માટે સમાજને સારું યોગદાન આપે છે. માતા પિતા પછી શિક્ષકનું સ્થાન બીજું આવે છે. પહેલા માતા પિતા અને ગુરુ એ સ્થાન છે. ગુરુનું સ્થાન બીજું આવે છે. તો આપણે એક હીરો છે એ કોલસાની ખાણમાંથી જે હીરો આપણે શોધીએ છીએ એવી જ રીતે હીરો બનાવવા માટે આપણે એક શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવીએ છીએ. તેવી જ રીતે હીરો ચમકે છે તેવી જ રીતે આપણે બાળકને તેજસ્વી બનાવીએ છીએ. Hello everyone, my name is Mamta Banshiwal. I'm teacher of pre-primary section. I would like to share something about teacher. I believe in that a good teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their own image. I love teaching. I love my students. I love the students very, very much. Thank you. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. હું મનીષા રાવલ ધ ઇમ્પેરિયલ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સમાં ગુજરાતી મીડિયમમાં વિજ્ઞાન શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. મેં શિક્ષક તરીકે કારકિર્દી કેમ પસંદ કરી એની માટે એકમાત્ર મારા માધ્યમિક શિક્ષકના શિક્ષકો જવાબદાર છે. કારણ કે હું એમને પહેલેથી જ મારા આદર્શ શિક્ષક તરીકે માનતી આવી છું. તમને એક પ્રસંગ કહું કે હું એક વખત શાકભાજી લેવા ગઈ તો ત્યાં મેં એને 100 રૂપિયા આપે. એણે મને 69 રૂપિયાની શાકભાજી આપી અને 31 રૂપિયા પાછા આપે. તો મેં એને કીધું કે તમારે મને માત્ર 21 રૂપિયા આપવાના થાય છે અને 10 રૂપિયા પાછા આપે. તો એ ભાઈએ કીધું કે ધન્ય છે તારા શિક્ષકને કે જેણે તને ગણિત ભણાવ્યું, સાથે સાથે ઈમાનદારી પણ શીખવી. એનું એક આ માત્ર વાક્ય જ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે કે શિક્ષક એ માત્ર ખાલી તમને ભણાવતો નથી, પરંતુ તમારામાં દરેક પ્રકારના ગુણોનું સિંચન પણ કરે છે. બસ આ જ પ્રસંગ મારા માટે પ્રેરણાદાયી રહ્યો અને મેં આ શિક્ષક તરીકેની કારકિર્દી પસંદ કરી. મારા શિક્ષકો તરફથી મેં જે કંઈ પણ શીખ્યું એ હું મારા વિદ્યાર્થીઓને શીખવવા માંગુ છું. ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. મારું નામ સોનલ પંચાલ છે. હું ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમમાં ધોરણ 1 થી 8માં કમ્પ્યુટર વિષય ભણાવું છું. આજે 5 સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન નિમિત્તે હું તમારી સાથે એક શિક્ષક તરીકેનો મારો અનુભવ કેવો રહ્યો એ તમને જણાવીશ. એક શિક્ષક તરીકેનો મારો અનુભવ બહુ સરસ રહ્યો છે, કેમ કે નવું શીખી અને વિદ્યાર્થીને શીખવવું એ મને બહુ ગમે છે. અને કમ્પ્યુટરને એટલા માટે પસંદ કર્યું છે કારણ કે કમ્પ્યુટરની અંદર નવી ટેકનોલોજી હોય છે જે મને જાણી અને તમને જણાવવામાં કે શીખવવામાં બહુ મજા આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આજકાલની જે ટેકનોલોજી છે, મીન્સ કે કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને મોબાઈલ ટેકનોલોજી, એની અંદર કંઈક ને કંઈક નવું આવતું જાય છે. એટલે એક શિક્ષક, ઘણા એવા શિક્ષકો હોય છે જેમને આ બધું નથી આવડતું હોતું અથવા તો મોબાઈલનો વપરાશ એમનો ઘણો ઓછો હોય છે. માટે આ ટેકનોલોજી શીખી અને તમને અત્યારે મોબાઈલ અને કમ્પ્યુટર માધ્યમથી નવા વિષયો શીખવે છે. એટલે એક શિક્ષક એક પોતે વિદ્યાર્થી પણ હોય છે જે પોતે પહેલાં કંઈક શીખે છે અને પછી તમને શીખવાડે છે.
આજે હું ટીચર છું એનો હું મારો અનુભવ વ્યક્ત કરીશ. મને સ્પોર્ટ્સમાં એટલે કે રમતગમત વિષયમાં ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, ખૂબ જ રસ છે. એટલા માટે મેં ભણવાનું પણ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એટલે કે રમતગમત વિષયમાં જ પસંદ કર્યું. મને દેશ માટે રમવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી, પણ હું થોડા સમય અને સંજોગોના લીધે હું દેશ માટે રમી ના શકી. એટલા માટે મેં એવું વિચાર્યું કે હું ટીચર બનું, જેનાથી હું બાળકોને દેશ માટે રમે એવું હું શીખવાડી શકું. બાળકોનો શારીરિક અને સર્વાંગી વિકાસ થાય એવું હું શીખવાડી શકું. એટલા માટે મેં ટીચર બનવાનું પસંદ કર્યું અને અત્યારે હું ટીચર છું તેનાથી ખૂબ જ ખુશ છું. ये है हमारे शिक्षक मित्रों के अनुभव. अब जानेंगे अपने विद्यार्थी मित्रों के बारे में जो आज के दिन शिक्षक बने हैं, तो उनके अनुभव कैसे रहे ये हम जानेंगे. पूर्वी, शिक्षक होने की सबसे अच्छी और बुरी बात आपको क्या लगती The best and the worst thing to being a teacher, so my answer is, if I will share my knowledge to students and someone else, that is the best thing to being a teacher. And the worst thing to being a teacher, it is I can't be upset, I can take leave, or I have to always update it. ઓકે બાકી તો મારો પ્રશ્ન હવે તને છે કે શાળામાં આવીને ભણવું અને ઓનલાઈન ભણવું એ બંનેમાં શું ફરક લાગે છે. શાળામાં આવીને ભણવાનો અમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, ગમત સાથે જ્ઞાન મળે છે. શાળામાં આવીને ભણવાથી અમારા મિત્રો સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સંબંધ જળવાઈ રહે છે. ઓનલાઈન ભણવાથી ખાલી જ્ઞાન જ મળે છે. भाविका से मेरा ये क्वेश्चन है, ऑनलाइन पढ़ाई करना अच्छा लगता है कि स्कूल में आके पढ़ना? Good morning, respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Bhavika from standard 8. My question is, online class or real class, which is better and why? My answer is, I feel real class is better, as I understood the concept better when it is face to face, and in online classes I don't feel connected. પાયલ, તને મારો પ્રશ્ન છે કે શું શિક્ષક બનીને તમે ગૌરવની લાગણી અનુભવો છો? શું તમને આ કાર્ય જવાબદારીભર્યું લાગે છે અને શા માટે? હા, શિક્ષક બનીને અમને ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. શિક્ષકનું કાર્ય ખૂબ જ જવાબદારીભર્યું છે, કારણ કે શિક્ષકનું કાર્ય માત્ર જ્ઞાન પીરસવું હોતું નથી, પરંતુ સચોટ રીતે વિદ્યાર્થીને પહોંચાડવાનું હોય છે. શિક્ષકનું કાર્ય ખૂબ જ ધ્યાન અને મહેનત માંગી લે તેવું છે. થેન્ક યુ. ફોરમ, હવે મારો પ્રશ્ન તને છે કે આપણે જેની યાદમાં શિક્ષકને ઉજવીએ છીએ તેમાં ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ સર્વપલ્લી કોણ હતા? ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ ભારત દેશના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને દ્વિતીય રાષ્ટ્રપતિ હતા. તેઓ શિક્ષણ પ્રત્યે સમર્પિત હતા. તેઓ મહાન શિક્ષક અને ફિલોસોફર હતા. માહી, મારો પ્રશ્ન છે કે તમને શિક્ષક બનવું કેમ ગમે છે? દરેક વિદ્યાર્થીના ભવિષ્યનો આધાર શિક્ષક છે. શિક્ષક દ્વારા અમારા ઘણા બધા ગુણોનો સંચય થાય છે. રાષ્ટ્રના ઘડતરની મહત્વની ભૂમિકા શિક્ષક જ ભજવી શકે છે. શિક્ષક શ્રેષ્ઠ નાગરિક તૈયાર કરી શકે છે. આ બધા કારણથી મને શિક્ષક થવું ગમે છે. પાયલ, મારો પ્રશ્ન તમને છે કે આપણે ગયા વર્ષે સ્કૂલમાં આવીને શિક્ષક દિન ઉજવ્યો હતો અને આ વર્ષે આપણે ઓનલાઈન શિક્ષક દિન ઉજવી રહ્યા છીએ, તો તમને શું ફરક લાગે છે? અમે જે ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય કર્યું તેમાં અમને શાળા જેવું વાતાવરણ પ્રાપ્ત થયું ન હતું. શાળામાં અમે શાળાના અત્યાધુનિક સાધનો વાપરીને ભણાવી શકીએ છીએ. ઘરે તે વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી. થેન્ક યુ. ફોરમ, મારો પ્રશ્ન છે કે આપણા દેશના ભણતરમાં એક શિક્ષકનો ફાળો કે તેની ભૂમિકા શું હોય છે?
શિક્ષક એ દેશની ગરિમા છે, તે રાષ્ટ્રનો માપદંડ છે. શિક્ષક અને દેશ એકબીજાના પૂરક પરિબળ છે. તેમને પાંગરતા કરવાની શિક્ષકનો ફરજ છે. પ્રાચીન સમયના પ્રાપ્ત સારી પ્રાંત સદગુરુઓ હોય કે આજના આધુનિક શિક્ષણ જગતના ગુરુઓ, તેમનું જીવન અને કવન હંમેશા દેશ માટે प्रेरणादायी रहे छे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे